بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرکاری املاک کو ہاتھ لگائے تو سیدھا جیل ہوگی۔ پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز آرڈیننس نافذ، سرکاری سامان چوری کرنے پر 30 لاکھ روپے تک جرمانہ، مین ہول کور اور اسٹریٹ لائٹس چوری کرنے پر 3 سال تک قید بھگتنا ہوگی۔ بغیر اجازت سرکاری تنصیبات اتارنے یا خریدنے پر 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ مین ہول کے ڈھکن سے اسٹریٹ لائٹ تک سرکاری سامان چوری کرنے والوں کے لیے جیل کے دروازے کھل گئے۔ مین ہول، اسٹریٹ لائٹس اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کی اب خیر نہیں۔ حکومت نے پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026 منظور کر لیا۔ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر قید کی سزا اور بھاری جرمانے ادا کرنا ہوں گے۔ سرکاری تنصیبات کی چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ بغیر اجازت تنصیبات اتارنے یا خرید و فروخت پر 1 سے 3 سال تک قید، بغیر اجازت تنصیبات اتارنے پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر 3 ماہ سے 1 سال تک قید ہوگی۔ تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ 3 سال تک قید، 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ جانی نقصان کا باعث بننے پر پاکستان پینل کوڈ کے تحت قوانین کا اطلاق ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی خصوصی ٹیم نے قانونی فریم ورک ترتیب دی۔ بجلی بچانے والے سولر صارفین کو بڑی سزا، لیسکو میں گزشتہ 3 ماہ سے نیٹ میٹرنگ کنیکشن بند، پاور ڈویژن کی ہدایت پس پشت، ہزاروں درخواست ردے کی ٹوکری کی نظر ہو گئی۔ وفاقی وزیر کی ہری جھنڈی کے باوجود لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پر پابندی برقرار، سولر صارفین رل گئے۔ لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت کنیکشن دینے پر پابندی برقرار ہے۔ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے 8 فروری تک جمع درخواستوں پر کنیکشن کی اجازت ملنے کے باوجود عملی طور پر کام شروع نہ کیا جا سکا۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود کنیکشنز پر پابندی عائد ہے۔ لیسکو میں گزشتہ 3 ماہ سے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ پر کنیکشن نہیں دیے گئے اور اس دوران درخواستیں بھی وصول نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن نے 8 فروری تک جمع درخواستوں پر کنیکشن لگانے کی ہدایت کی ہے۔ پاور ڈویژن نے معاہدہ کرنے والے صارفین، جنریشن لائسنس لینے والوں کو بھی نیٹ میٹرنگ پر کنیکشن کی اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود لیسکو میں گھریلو، کمرشل، صنعتی اور ٹیوبویلز کے کنیکشن التوا کا شکار ہیں۔ مرغی مافیا کا اوپن مارکیٹ میں راج، عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ مرغی 22 روپے سستی مگر دکانوں پر 100 روپے مہنگی فروخت، لسٹ پر 440 کاؤنٹر پر 550 روپے کلو فروخت، دکاندار صافی گوشت کے نام پر 550 روپے کلو لینے لگے۔ سستے بازاروں کا احوال اس رپورٹ میں۔ برالا گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری، برالا مرغی کا گوشت 22 روپے کلو سستا ہو گیا۔ سرکاری میں 446 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، مگر شہر میں اوور چارجنگ کی شکایات ہیں۔ دکاندار صافی گوشت کے نام سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کرنے لگے۔ ادھر شہریوں کو سستے بازاروں میں چینی حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے وصول ہونے لگی، مگر چینی مقررہ مقدار میں دستیاب نہیں۔ شادمان سہولت بازار میں رمضان مبارک کی مناسبت سے خصوصی رمضان نگہبان بازار قائم کر دیا گیا ہے، جہاں شہریوں کو اشیاء خورنوش سرکاری نرخوں سے کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہے۔ بیسن 250 کے بجائے 240 روپے فی کلو، ایرانی کھجور 495 کے بجائے 485 روپے فی کلو، کینو 220 کے بجائے 215 روپے فی کلو، کیلا 230 کے بجائے 225 روپے فی درجن اور موسمی 180 کے بجائے 175 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے قرآن اندازی کے ذریعے باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی میں نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو خود فون کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بھاولپور کے حمزہ لیاقت سے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حمزہ لیاقت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قرآن اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا ہے، آپ کو اور آپ کے والدین کو مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈ سکیپ بدل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ سیوریج واٹر سپلائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لکھو ڈیر میں 175 گلیوں کی تعمیر اور 2.5 ارب روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے لکھو ڈیر PP 151 N120 پہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ اہل علاقہ نے درینہ مسائل کے حل پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سہیل شوکت بٹ صاحب نے جو سی ایم پنجاب صاحبہ کو اس علاقے کی اسکیمیں دیں، اس میں الیکشن کے دوران تو اسرار بٹ صاحب یہی فرماتے تھے، یہ حالات دیکھیں، ان کو بھی دکھ تھا، سہیل بھائی کو بھی، بیٹے کو بھی دکھ تھا، ہمیں بھی دکھ تھا کہ جن حالات میں آپ لوگ رہ رہے تھے، یہ لاہور شہر کے اندر
मुनासिब नहीं था। अल्लाह ताला ने हमारी नीयत और कोशिश देखी और सीएम साहिबा ने जितना फंड इस NA 120 को दिया है शायद पूरे पंजाब में किसी को ना मिला। उनका भी ये कहना कि तुम्हारे हलके में कोई गली कच्ची ना रह जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से 77 करोड़ रुपए से 1 2 3 4 तो 175 तक बड़ा वक्त लगता है। 175 वो गलियां जिस तरह इसरार साहब ने अभी फरमाया कि यहाँ पहले काम नहीं हुआ, जब ये बन जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी, तो मुझे रास्ते में इसरार भट्ट साहब कह रहे थे कि अगर ये पहले DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। ज़िला इंतज़ामिया वासा MCL नेस्पाक हुकाम ने ब्रीफिंग दी। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजमूई हदफ 14,423 गलियों का है। फेज़ 2 की स्कीमों पर बरक़ रफ्तारी से काम जारी है। फेज़ 1 की 5,278 गलियों की इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। DC लाहौर ने तमाम जारी मनसूबे मुकर्ररा वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल करने के हतमी अहकाम दिए। उन्होंने दौरान काम ट्रैफिक रवानी, निकासियाब और हिफाजती SOPs यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि जदीद सहूलियात की फराहमी और शफाफ तकमील अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को कीमतों में रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। मुख्तलिफ तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सहूलत बाजारों के दौरा किए और इंतजामात का जायजा लिया। माह सयाम में रोजादारों की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रही। जिला भर की तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सहूलत बाजारों के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर डॉक्टर आबिद मुमताज खान ने बरकी रोड पर सहूलत ऑन दी गो बाजार का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने खरीदारों से भी अशियाए खुरनोश के मयार और नरखों बारे इस्तफसार किया। CM का विजन है कि हमने लोगों का ख्याल करना है, लोगों को रमज़ान में रिलीफ देना है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हम सारे लोग सुबह से शाम तक बाज़ारों में होते हैं ताकि नोटिफाइड रेट्स जो हैं गवर्नमेंट के DC रेट जो है उस पे लोगों को चीज़ें मिल सकें। तो हम मंडियों में भी जाते हैं, हम बाज़ारों में भी जाते हैं, हम स्टोर भी चेक कर रहे हैं, हम दुकानें छोटी से लेकर बड़ी दुकानें, और इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को इस रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील निश्तर मोहम्मद सलीम आसी ने निश्तर बाजार, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालेमार आमिर भट्ट ने हरबंसपुरा में कायम सहूलत बाजार का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस टाइम 16 आइटम्स हैं हमारे पास, उसमें से चीनी है जिस तरह 140 की मिल रही है, हमारे जो DC नोटिफाइड रेट्स है उस पर भी 20 रुपीज़ बिलो मिल रही है। इसी तरह आप मीट की बात करें या जो भी हमारी वेजिटेबल या फ्रूट्स है, हमारे जो नोटिफाइड रेट्स है उससे 20 रुपीज़ पर केजी लेस प्राइसेस हैं। इधर कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी जो है महंगी चीज़ें दी जा रही हैं। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं बुज़ुर्ग, आप जो हमारा DC रेट है, DC रेट आप देख सकते हैं, DC रेट अगर एग्जैक्टली जो हमने दिया हुआ है उससे कम बिक रहा है। जहाँ तक इन्होंने बात की चीज़ें छुपा कर रखनी, ऐसी जो बात करें हम उन जो वेंडर हैं उनके पास जाके एग्जैक्टली देख सकते हैं किस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन तारिक शबीर ने ठोकर न्याज बेग, जबकि AC सिटी राय बाबर ने भी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बाजारों का दौरा किया और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद का जिना टर्मिनल ठोकर न्याज बेग पर कायम निगहबान रमज़ान दस्तरखान का दौरा। सेक्रेटरी फूड ने खाने के मयार, सफाई सुथराई और फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद ने कहा कि पंजाब भर में 400 से ज़ायद जबकि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज़ायद निगहबान रमज़ान दस्तरखान कायम किए गए हैं, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी रोज़ा अफ्तार करते हैं। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि बेहतरीन सहूलियात और मयारी खाने की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल 2026 मुतारिफ करवा दिया गया। मिशनरी इदारों की देखभाल और फंडिंग के इस्तेमाल की मौसर मॉनिटरिंग हो सकेगी। हुकूमती रुकन असम्बली बाबा फिल्बोस क्रिस्टोफर ने बिल असम्बली में जमा कराया। सूबे में अकलियती बरादरियों के इज्तमाई अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ मिल्कियत और गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल 2026 मुतारिफ करा दिया है।
بل کا مقصد اقلیتی برادریوں کی مذہبی، ثقافتی، تعلیمی اور سماجی فلاحی املاک کے لیے باقاعدہ قانونی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ بل کے متن کے مطابق قانون کے ذریعے اقلیتی برادریوں کے اجتماعی جائیدادوں کو غیر قانونی فروخت، منتقلی یا غلط استعمال سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مجوزہ قانون پورے صوبے پنجاب میں نافذ العمل ہوگا اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ بل کے تحت اقلیتی املاک کے تحفظ کے لیے صوبائی ایکشن کمیٹی برائے تحفظ کمیونل پراپرٹیز آف مائنورٹیز قائم کی جائے گی، جو ایک مشاورتی ادارے کے طور پر کام کرے گی۔ کمیٹی کا چیئرمین صوبائی اسمبلی کا وہ رکن ہوگا جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہو اور اسے وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منہاج یونیورسٹی میں 1200 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سید امجد علی شاہ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اور ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل خرم نواز کنڈاپور نے مستحقین میں راشن تقسیم کیا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں منعقدہ راشن تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سید امجد علی شاہ نے کہا کہ رمضان مبارک کی بابرکت خوشیوں میں مستحقین کو شامل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی سحر و افطار کو مزید بہتر بنایا جا سکے کہ جن کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ سحر و افطار کر سکیں۔ ایون یہ ایک پورا کمپریہنسو ایک پیکج ہے جس سے انشاءاللہ پورے مہینے ان مستحقین کے سحر و افطار وہ بہتر ہو جائیں گے۔ 1200 فیملیز کو آج کے دن میں ہم یہ راشن پیکج دے رہے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہوئے معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ آج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ راشن پیک دیے جا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے آغاز میں ہی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پورے پاکستان میں مختلف اسٹیشنز کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز جاری ہے جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو راشن کے پیک دیے جاتے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی پورے پاکستان میں۔ تقریب کے شرکاء نے کہا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ احسان، ہمدردی اور باہمی تعاون کے جذبے کو فروغ دے کر رمضان مبارک میں بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کرے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے، روزہ دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ رحمہ الرحمان کہتے ہیں دین کو دنیا میں نافذ کر دینا دین کی خدمت ہے۔ جماعت اسلامی زون 161 کے زیر انتظام ایل بلاک ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں افطار ڈنر کرایا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ رحمہ الرحمان سمیت دیگر قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہمیں دیکھنا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں تو بھی، کسی منصب پر ہیں تو بھی، بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے تو کچھ تو خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھاتے ہیں، اپنے سامان تعیش پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور صبح و شام اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے بعض ایسے کام بھی کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مذہبی ہیں، لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی موجودگی کا احساس رہے گا تو زندگی کے سارے معاملات سدھرتے چلے جائیں گے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی میں آ جائے گی۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس رمضان مبارک میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ یہ ایک تربیت گاہ ہے، ٹریننگ کیمپ ہے 1 مہینے کا۔ اس ٹریننگ کیمپ میں ہماری ٹریننگ ہوگی تو ہماری پوری زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ٹریننگ تو کر لی ہم نے اور اس کے بعد جب موقع آیا کام کرنے کا، عمل کرنے کا تو پنجاب حکومت کے ویژن انصاف سب کے لیے قانون کی بالادستی کے تحت محکمہ پروسیکیوشن کے زیر اہتمام 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آخری روز پروسیکیوٹرز اور افسران کی پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے پر زور دیا گیا۔ تربیتی پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق منعقد کیا گیا، جس کا مقصد انصاف کی فوری فراہمی، قانونی عمل کو مؤثر بنانا اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت فراہم کرنا تھا۔
तरबती सेशन के तीसरे रोज़ शुरका को इस्तेदाद मनशियात कवानीन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सीनियर कानूनदानों और माहिरीन मनशियात से मुतालिक कवानीन और दीगर कानूनी अमूर पर खुसूसी लेक्चर्स दिए। इजलास में प्रोसिक्यूटर्स की पेशावराना सलाहियतों में इजाफे, ट्रायल के अमल को तेज़ बनाने और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक इदारे के अफसरान की इक़्तिदार बढ़ाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी मुमकिन बनाने के लिए ऐसे तरबती प्रोग्राम आइंदा भी जारी रखे जाएंगे। सलमान गनी ने कहा कि इंसाफ सबके लिए और कानून की बालादस्ती सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जॉर्ज टाउन शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। सिरी पाए, दुम्बा कढ़ाई और बारबेक्यू शहरियों की मरकूब ग़िज़ा। शहरी लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए रेस्टोरेंट्स पहुंच गए। खाने के बहाने दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, कहना है शहरियों का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, वीकेंड है। सहरी से पहले प्री सहरी करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में पहुंची हुई है। हम भी जिस रेस्टोरेंट में अब मौजूद है, यहाँ पर शहरियों का जो है वो गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म के ख्वाबों से यहाँ पर शहरी महसूस हो रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा, कहाँ से आप आए हैं? दोस्त इकट्ठे होकर सहरी से पहले सहरी कर रहे हैं, प्री सहरी कर रहे हैं, तो ये अब जाके भी सहरी करेंगे या यही? हम बेसिकली तो लाहौर से ही हैं, सब दोस्त हैं। तो हमने बेसिकली इफ्तारी किया लाइट सी बिल्कुल, तो फिर ये समझ लें कि इफ्तार कम डिनर ही है। तो अभी हम खाना शाना खाएंगे, तो सहरी के टाइम इंशाल्लाह सहरी करेंगे ज़रूर, लेकिन वो दही लस्सी इस तरह की चीज़ है। अच्छा, खाना खाने के बाद आपकी गुंजाइश रहेगी सहरी करने की? जी बिल्कुल रहेगी। इतना ही खाएंगे जितना सहरी में कुछ ना कुछ खा पाए। अभी क्या खाया आपने? अभी तक तो ऑर्डर किया हुआ है। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ किस्म के ख्वाबों से पाए, कढ़ाइयाँ, यहाँ पर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद महसूस हो रही है। दोस्त अब आप भी मौजूद हैं जिनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। ख्वाबों के शौकीन लोहरिये नान चने खाने गड़ी शौक पहुँच गए। सहरी के वक्त अंडा चने और सिरी पाए खाना पसंद है, ये कहना है शहरियों का। रमज़ान के अलावा भी अंडा चने और सिरी पाए मरकूब ग़िज़ा है। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, अहले लाहौर का मनपसंद नाश्ता नान चने और छोटे सिरी पाए जो है वो माह रमजान में रात के वक्त भी बाजारों की शान बने हुए हैं, और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रात के इस वक्त में आकर नान चने खा रही है। छोटे सिरी पाए जो है वो यहाँ पर खाए जा रहे हैं, और न सिर्फ खाए जा रहे हैं बल्कि शहरी के लिए भी पैक करवा कर लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ मौजूद है गड़ी शो बाजार में कई दहाइयों से चने और छोटे सिरी पाए फरोख्त करने वाले हाजी अनायतुल्लाह साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी हाजी साहब, बताइएगा कि कई दहाइयों से आप जब 11 माह सुबह के वक्त नान चने और ये सिरी पाए बेचते हैं, तो जब इस माह रमजान में आपको रात के वक्त ये दुकानदारी करनी पड़ती है, तो कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो हम आवाम की खिदमत करते हैं। 11 महीने कमाई करते हैं, एक महीना हम कमाई नहीं करते। सबसे सस्ते बेचते हैं और सबसे आला बेचते हैं। पाकिस्तान में 2 ही नाम थे, उस्ताद फज्जा सिरी पाए वाला और नेता पहलवान चने वाला। ये उन्हीं की दुकान है, बेहतरीन आपको मिलेंगे और कम कीमत पे। अच्छा, ये बताएं, लाहौरिये चने खाए बगैर नहीं रह सकते? ये बेहतरीन डिश है। चने ताकतवर एक चीज है। घोड़े को चने खिलाते हैं तो कैसे भागता है, इसी तरह इंसान की ये सबसे बेहतरीन खुराक है। जी बिल्कुल, लाहौरियों का मनपसंद नाश्ता है नान चने, और माह रमजान में चूंकि सुबह के वक्त ये दुकानें नहीं लगी होती और लोग जो है वो नाश्ता नहीं करते हैं, सहरी से जब की जाती है तो रमजान में अफ्तारी के बाद जो है लाहौरिये अपने मनपसंद नान चने सिरी पाए खाने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। और सहरी के वक्त भी लाहौरियों की जो अक्सरियत है उनको यही नान चने खाना पसंद करती है, और इसी हवाले से गड़ी शो बाजार समेत शहर के दीगर बाजारों में रात के इस वक्त नान चने और सिरी पाए बेचने वाली जो दुकानें हैं वहां पर शहरियों का रश है। लोग दोस्त अहबाब के हमरा ये रवायती जो खाना है वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ पैक करवा कर अपने घरों। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत का महीना। इस मुक़द्दस महीने में मुसलमान इबादत का खुसूसी एहतमाम करते और अपने रब के हुज़ूर दुआएं मांगते हैं। उलमा के मुताबिक यह महीना गुनाहों से तौबा और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन मौका है।
रमजान में कसरत से इस्तगफार, दुरूद पाक और कुरान मजीद की तिलावत की तलकीन है। सहरी और इफ्तार के लम्हात को खुसूसी अहमियत हामिल है। इफ्तार के वक्त मसनून दुआ पढ़ने की ताकीद की जाती है। नेक अमाल करने चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इबादत की कसरत होनी चाहिए। हमें फ़राइज़ इबादत, नवाफिल इबादत, इन सब को बजा लाना ये बहुत ज़रूरी उमूर में से है। फिर इसी तरह से इसके अंदर दूसरी चीज़, और वो सबसे अहम है, वो ये कि इसमें कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ की जाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे एक दफ़ा दौर फरमाते थे कुरान मजीद का, मगर रमज़ानुल मुबारक में 2 दफ़ा कुरान मजीद का दौर फरमाते थे। मजहबी स्कॉलर अहमद वहीद कहते हैं, रमजान की कबूलियत के लिए जरूरी है कि इंसान झूठ, ग़ीबत और बदअखलाकी से मुकम्मल इज्तनाब करे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तलावत को मामूल बनाए और दिल से तौबा करे। अपने किरदार को बेहतर बना लें तो यही रमजान की असल कामयाबी है। तमाम उन अमाल से रुके रहना है जिनसे रुकने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, और वो अमाल, उसमें आपके ज़ाहिरी अमाल भी हैं, रूहानी अमाल भी हैं, बातनी अमाल भी हैं। यानी बुराई से रुका जाए, ग़ीबत से रुका जाए, फ़ोहश गोई से रुका जाए, बुरे अमाल से रुका जाए, और इसी तरह से फिर झूठ से रुका जाए। तो ये इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकने का हमें हुक्म अता फरमाया है, तो रुका जाए। रमजानुल मुबारक हमें अपनी इस्लाह और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का पैगाम देता है। इबादत के साथ इखलाक को भी संवार लें तो यही रोज़ों की असल कबूलियत है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।